खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि बे समाव UPPL राजखान्थि हान्जानि मोनसे गोनांथार राजखान्थियारि सावरायनाय आरो बे सावरायथायनि गेजेरजों गोबां बिथांखि लानायखौ नुनो मोन्दों। बिटिआरनि खुंगिरि थामहिनबा UPPL राजखान्थि हान्जानि आफादगिरि बिथां प्रमद बर' बे प्रमद बर'नि दैदेननायाव मोनसे गोनांथार बिथांखि थामहिनबा गोनांथार मोनसे सावरायनाय मैयानि सानाव जानानै थाङो आरो बे सावरायनाय आयदायाव मा बिथिंखौ लानानै सावरायनाय जाखो आरो मा बिथांखि लाखो बे समाव UPPL राजखान्थि हान्जानि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारिया खौरां मेलनि गेजेरजों बुंथिदों। बिथाङा मा फोरमायदों बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन। गिबि बिथांखि बायदि बिथांमोना लाबोदों जे बिटिआर ओनसोलाव गोजोन खौसेथि फैबाय। थांनाय 4 बोसोरनि गेजेरावनो बिटिआर ओनसोलाव गोजोन फैबाय, खौसेथि जाबाय आरो खौसेथि बिटिआर ओनसोलाव गोजोन आरो खौसेथि बे खौसेथिया फैबाय आरो बे समाव बिटिआर ओनसोलाव एना एनि दाङाबाजि बे दाङाबाजि जानायनिफ्राय उदां जाबाय होननानै बाथ्रा बुंदों आरो बे बाथ्राखौ लानानै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिखौ साबायखर बावदों UPPL राजखान्थि हान्जाया आरो बे समाव गोजोनखौ लांबाय थानांगौनि थाखाय बे समाव बिथांखि लादों मैयानि सावराय जथुमाव आरो बेनि अनगायैबो नैथि बिथांखि बायदियै बे समाव नैथि बिथांखि बायदियै मैयानि सावरायनाय जे जुथुम बे सावरायनाय जुथुमाव UPPL राजखान्थि हान्जाया गोबां बिथांखि लादों आरो बेनिनो नैथि बिथांखि बायदियै बिटिआर गोरोबथानि उनाव बर' हारिनि बिग्रायारि हान्जाफोर फारियै NDBफोर मोनसे समाव जे बिटिआर गोजोन गोरोबथा जायैनि सिगां बर'फोरनि गोबां बिग्रायारि हान्जाफोर दंमोन आरो बे बिग्रायारि हान्जाफोरा हाथियार दोनथ'नानै गोजोनखौ हास्थायनानै बे समाव उदां अख्रां फारसे फैदों आरो बे उदां फारसे फैनाय थामहिनबा बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथाखौ मावफुंनो थाखाय बे समाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा थामहिनबा आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ बे समाव खावलायनो थाखाय बिथांखि लानायखौ नुनो मोन्दों। गोबां बिटिआर गोजोन गोरोबथानि जे दफाफोर बे दफाफोरा मावफुंजाबाय आरो माखासे दफाफोर दङ दा मावफुंजानायनि लामायाव आरो बैफोर बिथांखिफोरखौ थामहिनबा बैफोर दफाफोरखौ मावफुंनायनि थाखाय गोख्रों नारसिननायनि थाखाय बिथांखि लादों UPPL राजखान्थि हान्जाया आरो बेनि अनगायैबो थामथि बिथांखि बायदियै आसाम लेभेलाव बा NDAनि मोनसे सावराय जथुम लिंनांगौनि थाखाय मोनसे कमिटि दानो थाखाय थांखि लायो थामहिनबा बे कमिटि मोनसे दानो थाखाय बिथांखि लादों आरो बे कमिटिया NDAनि मोनसे सावराय जुथुम लानो थाखाय आसाम लेभेलाव मोनसे NDAनि जुथुम सावरायनो थाखाय खावलायनो मोनसे कमिटि दादों आरो बेनि गेजेरजों बे कमिटिया बेनि अनगायैबो बिटिआर एकर्डनि गोबांखिनि दफा मावफुंनाय आरो माखासे मानि जे बिटिआर ओनसोलाव खामानि जाफुङै थामहिनबा आद्रा जाना थानाय जे खामानिफोरखौ गोख्रोङै मावफुंनायनि थाखाय आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों सावरायनायनि थाखाय बे कमिटिया सावरायगोन होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों। थाबैनो प्रमद बर'नि दैदेननायाव बे मोनसे कमिटिया बे हाई लेभेलनि कमिटिया थाबैनो दाफुंनाय जागोन आरो बे दाफुंनाय लोगो लोगोनो NDAनि आसाम लेभेलाव मोनसे जुथुमा खुंनायखौ बिथांखि लादों आरो बे बिथांखिनि गेजेरजोंनो राजखान्थियारि माखासे माने सावरायनाय जागोनखौबो इसारा नुनो मोन्दों। थामहिनबा बिथाङा फोरमायथिदों बे समाव आरोबाव मोनसे हाई लेभेलनि कमिटि दानायनि गेजेरजों बिटिआर ओनसोलनि खायसे आद्रा थालांनाय खामानिफोरखौ स्पिडै मावफुंलांनायनि थाखाय आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों बे कमिटिया सावरायनाय जागोनखौ बुंथिनायखौ नुनो मोन्दों आरो बेनि अनगायैबो बाइ इलेक्सनखौ लानानै मैयानि सावराय जथुमाव गोबां बिथांखि लानायखौ नुनो मोन्दों जे बाइ इलेक्सन थामहिनबा
उफ्रा बिसायख'थि जानो गोनां दे सिडली विधानसभायाव दा बे सिडली विधानसभायाव जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थि बेवहाय इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया गोख्रोङैनो बाहागो लागोन होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों बिथां राजु नार्जारिया बुंथिदों बे समाव बाय इलेक्शन जानो थांगासिनो दं थामहिनबा उफ्रा बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं आरो बे उफ्रा बिसायख'थि जानो थांनायखौ बिथाङा रोखायै बाथ्रा बुंथिदों जे इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया गोख्रोङै बाहागो लागोन आरो बे उफ्रा बिसायख'थियाव सरकार थाखानाय राजखान्थि दोलोआनो देरहासार जागोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां राजु नार्जारिया नंगौ नोंथांमोननो मैयानि सानाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि मोनसे हाई लेभेलनि मोनसे जिरायनाय बा सावरायथाय जथुमनि जे बिथांखि लानाय हाबाफारि थामहिनबा बिथांखि लानायखौ नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया होबाय गोजोन्थों সাংবাদিক বন্ধুসকল আপোনালোকে সকলে জ্ঞাত যোৱাকালি আমাৰ গধূলি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কোৰ কমিটি মিটিং অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল এই কোৰ কমিটি মিটিঙত বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বস্তু লৈ আলোচনা কৰা হ'ল কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তও লোৱা হ'ল যেখিনি আপোনালোকক মই ইয়াতে সদৰি কৰিব পাৰো মুকলিভাৱে ক'ব পাৰো এইখিনি সিদ্ধান্ত মই ক'ব বিচাৰিছো প্ৰথম সিদ্ধান্ত আমি বিটিআৰ অঞ্চলত 4টা দশকৰ পিছত শান্তি স্থাপন যে কৰিব পাৰিছো শান্তি স্থাপন কৰিবলৈ হলে ৰাজ্য চৰকাৰৰ সহায়ৰ দৰকাৰ গৃহ বিভাগৰ সহায়ৰ অবিহনে শান্তি স্থাপন সম্ভৱ নহয় ভাৰত চৰকাৰৰ গৃহ বিভাগৰ সহায় নহলে শান্তি স্থাপন সম্ভৱ নহয় গতিকে যোৱা 4টা বছৰ ইয়াতে ইউপিপিএল বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত 4টা দশকৰ পিছত যে শান্তি আমি স্থাপন ইয়াতে কৰিব পাৰিছো ইয়াৰ কাৰণে প্ৰথমতে আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰক আমি ধন্যবাদ দিয়াৰ এটা প্ৰস্তাৱ লৈছো লগতে ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ ডাঙৰীয়ালৈ আমি ধন্যবাদ দিয়াৰ আমি প্ৰস্তাৱ লৈছো লগতে যেহেতু যোৱা 3টা টাৰ্মৰ কাৰণে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱা মাননীয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়ালৈ আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো এতিয়া 4টা বছৰ আমি শান্তি স্থাপন ইয়াতে কৰিব পাৰিলো এই শান্তিটো যদি চিৰস্থায়ী কৰিব লাগে যোগমীয়া কৰিব লাগে তেনেহলে বহুত কৰণীয় আছে এই কৰণীয়বোৰ যাতে আমি কৰিব পাৰো এই কাৰণে আমি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰৰ লগত আলোচনা বিলোচনা কৰি ভৱিষ্যতত কি কাৰ্যপন্থা হাতত ল'ব পৰা যায় এই শান্তিটো চিৰস্থায়ী কৰিবলৈ যাতে আমাৰ কিবা সৰু সুৰা ভুলৰ কাৰণে আমাৰ কিবা ইৰেসপন্সিবল এটা ইনিশিয়েটিভ নিতে নহয় তাৰ কাৰণে কাম কৰাৰ কাৰণে আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছো দ্বিতীয়তে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে 2020 চনৰ 27 জানুৱাৰীত যে বিটিআৰ চুক্তি স্বাক্ষৰ হ'ল এই বিটিআৰ চুক্তি স্বাক্ষৰ হোৱাৰ পিছতহে আমাৰ বড়োলেণ্ড অঞ্চলৰ যিমান উগ্ৰপন্থী সংগঠন আছিল ঘাইকে আমাৰ বড়ো যিখিনি উগ্ৰপন্থী সংগঠন আছিল তেখেতসকলে সকলোৱে একবাৰতে শান্তি চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰি পেলাই শান্তিৰ পথত আগুৱাই যাম বুলি by shunning the path of violence আৰু নিজৰ যিখিনি অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ সব চৰকাৰক জমা দি গোটাই দি শান্তিৰ পথত আগুৱাই আহিছে এতিয়া বিটিআৰ চুক্তিৰ বহুতখিনি দফা আজিলৈকে ইমপ্লিমেন্ট কৰা হ'ল যেনেকৈ অসমত বড়ো কছাৰীৰ ৱেলফেয়াৰ অটোনমাছ কাউন্সিল গঠন কৰা এইটো গঠন কৰা হ'ল বড়ো ভাষাক অফিচিয়েল এছ'চিয়েট লেংগুৱেজ বুলি স্বীকৃতি দিয়া এইটো কৰা হ'ল আমাৰ বড়ো মিডিয়াম স্কুলবোৰৰ কাৰণে সেপাৰেট ডাইৰেক্টৰেট গঠন কৰা এইটো গঠন কৰা হ'ল তেনেকৈ বহুতখিনি দফা আজিলৈকে
ইমপ্লিমেণ্ট কৰা হ'ল কিন্তু বহুখিনি দফা এতিয়াও ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবলগীয়া আছে আমি বুজি পাওঁ ইউপিপিএলে বুজি পায় ইউপিপিএলৰ নেতৃত্বই বুজি পায় এই চুক্তিৰ যিখিনি দফা যদি আখৰে আখৰে পালন কৰিব লাগে বা ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগে তেনেহ'লে অলপ সময় লাগিব গতিকে এইটো সময়ত আমি অসম চৰকাৰ ভাৰত চৰকাৰক অনুৰোধ কৰাৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ল যাতে যি উদ্দেশ্য লক্ষ্য লৈ পেলাই আমি বিটিআৰ চুক্তিটো স্বাক্ষৰ কৰিলোঁ ইয়াৰ প্ৰত্যেকটো দফা আমি টাইম বাউণ্ড মেনাৰত ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাৰ এটা সিদ্ধান্ত লোৱা হয় তৃতীয়তে এটা ৰাজনৈতিক সিদ্ধান্ত লোৱা হয় যেহেতু আমি এনডিএ পাৰ্টনাৰ হয় নেশ্যনেল ডেম'ক্ৰেটিক এলায়েন্সৰ পাৰ্টনাৰ হয় বিটিচিত আমাৰ এনডিএ চৰকাৰ চলি আছে বিজেপি ইউপিপিএলৰ ষ্টেটত আমাৰ এনডিএ চৰকাৰ চলি আছে বিজেপি ইউপিপিএল আৰু এজিপিৰ আৰু তেনেকৈ ভাৰত চৰকাৰতো এনডিএ চৰকাৰ চলি আছে যাৰ ইউপিপিএলৰ অংশীদাৰ হয় গতিকে যেহেতু এটা সময় এতিয়া উকলি গ'ল চৰকাৰত আমি ইউপিপিএলে এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ এনডিএ যিখিনি পাৰ্টনাৰ আছে আমাৰ অসমত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু অসম গণ পৰিষদ তেখেতসকলে এনডিএৰ এটা মিটিং পাতিব লাগে এই এনডিএৰ মিটিঙতে আমি বিতংভাৱে আমাৰ ৰাজ্যৰ কাৰণে কি কৰণীয় আছে আমি কি কৰিলোঁ কি উপলব্ধি হ'ল আমাৰ বা আমাৰ কি বাকী থাকি গ'ল এইবিলাক যাতে আমি পৰ্যালোচনা কৰিব পাৰোঁ ধুনীয়াকৈ যিমান আমাৰ পাৰ্টনাৰ আছে আমাৰ এনডিএৰ পাৰ্টনাৰ আমাৰ ৰাভা যৌথ মঞ্চ আছে ইয়াতে বেলেগ বেলেগ আমাৰ ট্ৰাইবেল পলিটিকেল অৰ্গেনাইজেশ্যনছবিলাক আছে তেখেতসকলক সকলোকে লৈ এটা নেশ্যনেল ডেম'ক্ৰেটিক এলায়েন্স আসাম লেভেলত অসম লেভেলৰ এটা নেশ্যনেল ডেম'ক্ৰেটিক এলায়েন্সৰ এটা মিটিং হ'ব লাগে এই মিটিঙত আগভাগ ল'বলৈ এটা আমি হাই লেভেল টিম গঠন কৰি দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ ইউপিপিএলৰ সভাপতি তথা বিটিআৰৰ মুৰব্বী শ্ৰী প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক আমি ইণ্ট্ৰাষ্ট কৰা হৈছে তেখেতে অতি সোনকালে এটা হাই লেভেল টিম গঠন কৰি দিব এই হাই লেভেল টিমে দুটা ফ্ৰণ্টত আলোচনা কৰিব প্ৰথম ফ্ৰণ্টটো হ'ল আমাৰ নেশ্যনেল ডেম'ক্ৰেটিক এলায়েন্সৰ যিমান পাৰ্টনাৰ আছে তেখেতসকলৰ লগত বহি মানে সুস্থভাৱে আলোচনা কৰি ভৱিষ্যত ৰাজনৈতিক কাৰ্যপন্থা কি হ'ব ভৱিষ্যত আমাৰ উন্নয়নৰ কাৰণে বা ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে কি আমাৰ কাৰ্যপন্থা হ'ব এইবিলাক আলোচনা বিলোচনা কৰি চৰকাৰ চলাই লৈ যোৱাত যাতে স্মুথলি আমি যাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আলোচনা কৰিব দ্বিতীয়তে এই হাই লেভেল যে টিম হ'ব আমাৰ যোনটো আমাৰ অনাৰেবল প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইউপিপিএল বা CM বিটিআৰ তেখেতে গঠন কৰি দিব এই হাই লেভেল টিমে আমাৰ অনাৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰ অফ আসাম ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰৰ লগতো আলোচনা কৰিব আলোচনা কৰি আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চলৰ যিখিনি এতিয়া পেণ্ডিং ইছ্যুজবোৰ আছে ইনক্লুডিং ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ বিটিআৰ একৰ্ড establishment of permanent peace in the region and filling the developmental gaps amar jiman developmental gaps ase BTR অঞ্চলত এই ৰাস্তা ঘাটে হোক আমাৰ শিক্ষা অনুষ্ঠান ইয়াতে এস্টাবলিশ কৰাই হোক বা বিভিন্ন আমাৰ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান ইয়াতে স্থাপন কৰাই হোক সকলো দিশত কি গেপ থাকি গ'ল এই গেপবোৰ লৈ পেলাই আমাৰ অনাৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰ অফ আসাম ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ লগত এই হাই লেভেল টিমটোৱে বহিব আলোচনা কৰিব আৰু তেখেতৰ মাৰ্গদৰ্শনটো বিচাৰিব আৰু তেখেতৰ মাৰ্গদৰ্শন যেনেকৈ দিব তেখেতে তেনেকৈ আমাৰ ইউপিপিএলৰ নেতৃবৃন্দই মানে ভৱিষ্যতত আগুৱাই যাব আমি ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আজিলৈকে যি ডাইনামিক আৰু কেৰিজমেটিক এটা লিডাৰশ্বিপ অসম ৰাজ্যক প্ৰভাইড কৰিছে তেখেতৰ হাততে আমাৰ অসমৰ যিখিনি জনগণ আছে গৰীব দুখীয়া জনতা আছে বিশেষকৈ আমাৰ যে খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীৰ মানুহবোৰ আছে তেখেতসকলে উৎসাহ উদ্দীপনা পাইছে নিজৰ অধিকাৰ সুনিশ্চিত কৰিব পাৰিছে আগুৱাই যাবলৈ এটা সাহস পাইছে গতিকে আমি তেখেতক ধন্যবাদ দিছোঁ আমি যে এনডিএৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃবৃন্দ আছে
তেখেতসকলকো আমি ধন্যবাদ দিছোঁ। তেখেতসকলে সদায় আমাক আশীৰ্বাদ দিছে, আমাক সহায় কৰিছে। তেখেতসকলৰ মাৰ্গদৰ্শন আমি পাইছোঁ, এইকাৰণে আমি আগুৱাব পাৰিছোঁ। গতিকে আমি তেখেতসকলকো ধন্যবাদ দিছোঁ। আপোনালোকক মূলকৈ ক'লোঁ যে আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চলৰ শান্তি যাতে স্থায়ী হয়, তাৰ কাৰণে আমি সিদ্ধান্ত ল'লোঁ। আমাৰ বিটিআৰ একৰ্ডৰ যিমান দফা আছে এইটো 100% টাইম বাউণ্ড ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ল। এটা হাই লেভেল টিম গঠন কৰি পেলাই NDA পাৰ্টনাৰৰ লগত আলোচনা কৰা আৰু অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত আলোচনা কৰি আমাৰ ভৱিষ্যত ৰাজনৈতিক আৰু উন্নয়ন দিশত কি কাৰ্যপন্থা হাতত ল'ব পৰা যায়, ইয়াৰ কাৰণে তেখেতৰ পৰা মাৰ্গদৰ্শন বিচাৰিবলৈ এটা সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ল। বাই ইলেকশ্যনটো আলোচনা হৈছে আমাৰ। আলোচনা কৰি পেলাই যেতিয়াই ইলেকশ্যন কমিশ্যনে বাই ইলেকশ্যনৰ ডেট ঘোষণা কৰে, তেতিয়াই আমাৰ EPPL দলৰ পৰা কেণ্ডিডেট ঘোষণা কৰি পূৰ্ণ দমত বাই ইলেকশ্যনটো খেলাৰ কাৰণে আমি ইয়াতে মানে এটা ডিচিশ্যন লোৱা হয়। আমাৰ কাৰণে বাই ইলেকশ্যনটো মানে ডাঙৰ ইছ্যু নহয়, বা ইলেকশ্যনটোৱে আমাৰ কাৰণে ইমান মানে কিবা নহয়, ডাঙৰ কথা নহয়। যিহেতু আমাৰ দলৰ যিমান নেতৃবৃন্দ আছে, নেতাসকল আছে, তেখেতসকলে প্ৰফেচনেল পলিটিচিয়ান নহয়। তেখেতসকলে বেছিভাগে আন্দোলনৰ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা আহা, এটা বিপ্লৱৰ জীৱনৰ পৰা আহা। তেখেতসকলে বিপ্লৱী জীৱন যাপন কৰিছিলে আগতে। এতিয়া আমাৰ বড়োলেণ্ড অঞ্চলৰ বা আমাৰ অঞ্চলৰ যিখিনি ৰাজনৈতিক, সামাজিক, ডেভেলপমেণ্টেল বা আমাৰ ইথনিক এছপিৰেশ্যনছ, লিংগুইষ্টিক এছপিৰেশ্যন, যিমান এছপিৰেশ্যনছবোৰ আছে এইবিলাক ফুলফিল কৰিব পাৰে নেকি বুলিহে তেখেতসকলে ৰাজনীতিত আহিছে। গতিকে ইলেকশ্যন আহিব আৰু যাব, আমাৰ নেতৃবৃন্দৰ কাৰণে এইটো ডাঙৰ ইছ্যু নহয়। আৰু বাই ইলেকশ্যন স্পেচিয়েলি এইটো ডাঙৰ ইছ্যু নহয়। বাই ইলেকশ্যনটো বাই এণ্ড লাৰ্জ যিখিনি ৰুলিং পাৰ্টি থাকে, ৰুলিং পাৰ্টিয়ে জিকে। গতিকে এইটো লৈ পেলাই আমি ইমান চিৰিয়াছলি এতিয়াও আমি লোৱা নাই, বা চিৰিয়াছলি তেনেকুৱা আলোচনাও কৰা হোৱা নাই। এটাই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে যে যেতিয়াই আমাৰ ইলেকশ্যনটো ঘোষণা হ'ব, তেতিয়াই আমাৰ কোৰ কমিটিয়ে কেণ্ডিডেটটো মানে বাছি লৈ পেলাই ঘোষণা কৰি দিব, আৰু আপোনালোককে প্ৰথমে জনাই দিয়া হ'ব। 2025 চনটো এতিয়াও বহুত দূৰ আছে। এতিয়া আমি 2024 চনতে আছোঁ। 2024 আৰু 25ৰ মাজত এতিয়াও প্ৰায় এক বছৰৰ বেছি এটা গেপ আছে। তো 2025টো লৈ পেলাই আমি এতিয়াও আলোচনা কৰা নাই। 2025 অকল নহয়, 2026ও আছে, তাৰপিছত 2029 আছে, তেনেকৈ আহি থাকিব। 2030 আহিব, 31 আহিব। তো এতিয়া 2024ত আমি খালি 2024ৰ কথা পাতিম, 2025তহে আমি 2025টো ভাবিম। গতিকে আমি প্ৰেজেণ্ট চিটুৱেশ্যনটো লৈ পেলাইহে বেছি মানে আমি আলোচনা কৰিছোঁ। আৰু যি কথা আজি ওলাইছে যে 2025 চনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে অকলে খেলিব বুলি, এটা মানে আপোনালোকৰ মানে মিডিয়াৰ জৰিয়তে আমি দেখা পাইছোঁ। ইয়াতে আমাৰ একো ক'বলগীয়া নাই। আমি এতিয়াও মানে এইটো বিষয় লৈ পেলাই কোনো মানে কিবাই কৰা নাই, চৰ্চাই কৰা নাই আমি EPPLে। গতিকে 2025 এতিয়াও দূৰ আছে। যেতিয়া 2025 চন আহিব, তেতিয়া 2025টো আলোচনা কৰিম। 2026ত MLA ইলেকশ্যন আহিব, তেতিয়া আকৌ আমি 2026টো আলোচনা কৰিম। 2029 চনত আমাৰ MP ইলেকশ্যন আহিব, তেতিয়া আকৌ 2029ৰ কথাটো আমি পাতিম। গতিকে ইমান আগতীয়াকৈ 1.5 বছৰ আগত আমি মানে এইটো কথাটো পাতিব বিচৰা নাই। যিসকলে এইটো পাতিব বিচাৰিছে, ইয়াৰ বিষয়ে মাথা ঘামাইছে, তেখেতসকলে মাথা ঘামাই থাকক। কিন্তু আমি যথা সময়ত ৰাইট টাইমত ৰাইট ডিছকাশ্যন এণ্ড ৰাইট ডিচিশ্যন উইল বি টেকেন। গতিকে আপোনালোকে তাৰ কাৰণে ৱেইট কৰিব।